अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए हमारे रब, हम सब का सीना खोल दे और हमारा ये काम, कुरान पढ़ने और पढ़ाने का काम, सीखने और सिखाने का काम हम सब के लिए आसान कर दे और हमारी ज़बान की गिरह खोल दे, ताकि जब हम कुरान की बात करें, नेकी की बात करें, तो लोग समझ सकें। वजल्ली वज़ीरम मिन अहली, और ए अल्लाह ताला हमारे बच्चों, हमारे शौहर, हमारे वालदेन, हमारे बहन भाइयों, दोस्तों, हमसायों, सबको दीन के इस काम में हमारा मददगार बना दे। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्का वरज़ुक़ना इत्तिबा व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाब। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी औक़ातिना। आज हम आयात करेंगे 73 to 76। जी, तिलावत कर लें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة المائدة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا ثلاثة وما من إله إلا واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. صدق الله العلي. जज़ाकिल्लाह जज़ाकिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अपने अपने कुरान पे नजर रखें। आयत कौन सी है? 73 to 76 आज हम करेंगे, जिनका ताल्लुक पीछे की आयत 72 से है। लक़द, अलबत्ता, तहकीक, कफरा, कुफ्र किया, अल्लज़ीना, उन लोगों ने, क़ालू, जिन्होंने कहा, इन्ना, बेशक, अल्लाह, अल्लाह, सालिसु, तीसरा है, सलासा, तीन में, व, और, मा, नहीं, मिन इलाहिन, कोई माबूद, और नहीं कोई माबूद, इल्ला, सिवाय, इलाहुन, माबूद, वाहिद, एक ही, व, और, इन, अगर, लम, नहीं, यंतहु, वो बाज आए, अम्मा, उससे जो, यकूलून, वो कहते हैं, लयमस्सन्ना, अलबत्ता जरूर पहुंचेगा, अल्लजीना, उन लोगों को, कफरू, जिन्होंने कुफ्र किया, मिनहुम, उनमें से, अजाबुन, अजाब, अलीम, दर्दनाक, अफला,
کیا پس نہیں یتوبون وہ پلٹتے یا وہ توبہ کرتے اللہ طرف اللہ کے و اور یستغفرونہ اور استغفار کرتے اس سے یا گناہوں کی معافی چاہتے اس سے واللہ اور اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے رحیم بہت رحم کرنے والا ماں نہیں مسیح ابن مریم ابن مریم یعنی کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ مگر رسولن ایک رسول قد تحقیق خلط گزر چکے من سے قبل ہی پہلے اس سے رسول دیکھیے رسول اور رسول کا فرق دیکھیں جب آپ لوگ سنائیں گے نا تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے و اور امہ والدہ اس کی ماں اس کی صدیقہ راست باز تھیں سچی تھیں کانا وہ دونوں تھے یا کلان کھاتے طعام کھانا انظر دیکھو کیفا کس طرح نبینو ہم بیان کرتے ہیں لہم لیے ان کے آیات نشانیاں ثم پھر انظر دیکھو انا کہاں سے یؤفکون وہ پھرائے جاتے ہیں قل آپ کہہ دیجئے اتعبدون کیا تم عبادت کرتے ہو من سے دون سوائے اللہ کے یعنی کہ اللہ کے سوا تم کسی اور کی عبادت کرتے ہو ما جو لا نہیں یملکو مالک ہیں لکم لیے تمہارے درن کسی نقصان کے و اور لا نہیں نفع کے فائدے کے واللہ اور اللہ ہوا وہی سمیع خوب سننے والا علیم خوب جاننے والا بس یہیں تک ٹھیک ہے اور اپنے اپنے اس پہ نظر رکھیں آپ روٹ ورڈس بہت ہی تھوڑے سے ہیں جو شاید نئے ہیں بلکہ شاید زیادہ تر پرانے ہی ہیں تو ہم ورڈ انالیسس کرتے ہیں اور ان ساری آیات کا تعلق جو ہے وہ پیچھے سے اور آگے سے دونوں سے ہے تو وہ سب چیزیں ہم ذہن میں رکھیں گے تو آیت نمبر 73 سے ہم کر رہے ہیں لقد البتہ تحقیق ہے نا پرانا لفظ ہے فور شیور کے لیے استعمال ہوتا ہے کفرا کافر ہوئے الذین وہ لوگ کوئی نیا لفظ نہیں ہے نا کیا ہے یہ موصول ہے الذین قالو جنہوں نے کہا انا بے شک اللہ خالصو یہ بھی نیا لفظ نہیں ہے لیکن اس کو سمجھ لیں کیونکہ جو ہے عربی زبان بہت ہی جامع زبان ہے اور اس سے جو ہے نا ہم لوگ اتنی مختلف طریقے سے چیزیں سیکھتے ہیں کہ جو ایک روٹ ورڈ ہم پڑھتے ہیں اس کو کس کس طرح سے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے یہ دیکھا کریں ذرا اب سلس کا مطلب کیا ہوتا ہے سا لام سا ہے نا یہ سے ہے نا کون سا یہ سین نہیں ہے نا ہمیں یاد رکھنا چاہیے سواد نہیں ہے یہ الف بے پے تے سے جو ہم کہتے ہیں نا اور ظاہر تجوید کے قاعدے میں اس کو مختلف طریقے سے پڑھا جاتا ہے نا تفسیر ابن کثیر کہا جاتا ہے نا کثیر نہیں کہا جاتا تو
खा लाम खा का मतलब है कि तीन, फिर एक तिहाई, वन थर्ड के लिए भी इस्तेमाल होता है ना। और फिर तीसरे के लिए भी, सालिस तीसरा यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। और सलासा, सलासा जब हम एक से पारा पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि रुबो आता है, तो उसका क्या मतलब होता है कि फर्स्ट क्वार्टर है ना, वन फोर्थ होता है। और निस्फ आता है तो हाफ हो जाता है। और सलासा जो होता है वो तीन हिस्सा, है ना, तीन के लिए भी इस्तेमाल होता है, तीन हिस्से के लिए। और इसी से जो है वो ट्रायंगल यानी मुसल्लस, जिसके तीन एंगल होते हैं ना, तीन, वो है मुसल्लस। और आप देखें कि इससे जो है ना, हम, जिसकी भी उर्दू अच्छी है तो उसने ये जरूर सुना होगा कि सालसी, सालसी का इस्तेमाल होता है कि अगर दो लोगों में झगड़ा हो रहा है तो वो आपस में जो है ना फैसला नहीं कर पाते, जो तीसरा होता है उसको सालसी कहते हैं, जो उनके दरमियान जो है वो फैसला करता है ना। तो ये बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। तो एक लफ्ज जो हमने सीखा, ये सिर्फ तीन नहीं है ना, यानी कि वन थर्ड के लिए भी, और थ्री इन डिवीजन और नंबर, और थर्ड पार्ट ऑफ ए थिंग, और थ्री पार्ट्स ऑफ किसी भी चीज का, कि चार हिस्से बने हैं उसके तीन हिस्से, जो हम अपने जुज में पढ़ते हैं ना। तो ये सारी चीजें इसी तरह से याद रखें, है ना। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, सालिसु, देखिए तीसरा है, सलासा तीन में से, वो तीन जो उन्होंने किए थे। देखिए यहाँ वक्फ लाजिम है, यहाँ रुक जाना है आपको, क्योंकि फिर अब बात शुरू हो रही है जो अगली है। वह और माँ नहीं, मिन इलाहिन, कोई भी माबूद, यानी कोई इला, इल्ला सिवाय, इलाहुन, इलाहुन, इलाह के वाहिद एक ही, यानी कि पिछली दफा आपको बताया था, हालांकि ये तो बहुत पहले जब हमने कुरान शुरू किया था जब भी बताया था कि इलाह का मतलब है हैरान कर देने वाली चीज, तो जिससे भी इंसान इम्प्रेस होता है उसको पूजने लगता है ना। तो इलाह तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अल इलाह अल्लाह ताला, है ना। अल इलाह अल्लाह ताला है, जो कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद है ना। तो क्या यहाँ पे बताया जा रहा है कि अल्लाह के सिवा कोई भी अल्लाह है ही नहीं, एक माबूद वही है। वाह और इन, अगर, लम नहीं, यंतहु। अब यंतहु का भी रूट वर्ड आप बहुत दफा पढ़ चुके हैं, लेकिन क्योंकि इस तरह से आया तो आपका जहन भी उधर नहीं जाएगा। हम हर वक्त अमरो नहीं कहते हैं ना, डूज एंड डोंट्स। तो नहीं क्या है, रोकना, किसी भी चीज से मना करना है। नून हा, या रोकना, मना करना, या रुक जाना। तो यहाँ यंतहु का मतलब है कि रुक जाना, अगर वो नहीं बाज आएंगे, नहीं रुकेंगे। अम्मा, अम्मा अन, माँ, अन से माँ जो, उससे जो, यकूलून वो कहते हैं, कौला यकूलून पहले पढ़ चुके हैं। लया मस्सन्ना, अब ये भी आप पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। मस मीम सीन सीन, मस का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज को छूना या हाथ लगाना ना, वो होता है मस। और इसी से ही मतलब होता है कि किसी से मिलना या कोई तकलीफ का पहुंचना, है ना। यहाँ पे जो है अजाब की बात है कि क्या उनको अजाब नहीं आएगा, है ना? तो ल य मसन्ना, लाम ताकीद और नून के ऊपर तजदीद ताकीद के लिए, अलबत्ता जरूर जरूर पहुंचेगा। अल्लजीना, उन लोगों को, कफरू, जिन्होंने कुफ्र किया, उनमें से, यानी कि वो लोग जिनकी बात हो रही है, जिनकी नसारा की, उसमें सब नहीं है लेकिन कसीर तादाद थी जो ये कर रहे थे ना। तो वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया उनमें से उनको क्या पहुंचेगा, लय मसन्ना को आप मिलाएंगे अजाबुन अलीम से, तो उनको जरूर जरूर पहुंचेगा अजाबुन अलीम। अजाब भी कई दफा आपको बताया जा चुका है और अलीम भी, लेकिन फिर हमने लिख दिया है अलिफ लाम मीम, है ना, ये ऐन नहीं है। ऐन होगा तो क्या हो जाएगा, अलिमा, इल्म के लिए जो होता है। और ये अलिफ लाम मीम, दर्द या दर्द का होना, ठीक है। और अलीम जो है फईल के वजन पे, यानी कि बहुत ज्यादा दर्दनाक होना, है ना, बहुत ज्यादा तकलीफ दे होना। दर्द के लिए भी इस्तेमाल होता है और दर्द होने के लिए भी, ठीक है, पेन या फील पेन। तो यहाँ तो क्या है, ये फईल के वजन पे, यानी कि बहुत ज्यादा। अफला, क्या पस नहीं, यतूबून,
अब ये भी पुराना लफ्ज है, फिर भी मैंने लिख दिया है। ताबा यतूबू क्या होता है? पलटना, लौटना। और जब इला होता है तो बंदे के लिए होता है, यानी कि बंदा अल्लाह की तरफ पलटे, तौबा करे। इल्लाह, तरफ अल्लाह के। और जब अल्लाह ताला के लिए होता है तो ऐन लाम ये अल्लाह के साथ होता है, यानी मेहरबान होने के लिए। जब हम अल्लाह ताला की तरफ पलटते हैं तो अल्लाह ताला हमारे तरफ पलटते हैं, यानी कि हम पर मेहरबान होते हैं। वाह, और यस्तगफिरूनहु पुराना लफ्ज है गफरा। गफरा छुपाने को कहते हैं ना। और इस्तगफार पे जो है वो क्या मस्दर हो जाता है। और सीन ते का क्या मतलब होता है कि खोलना, यानी कि इस्तगफार करना, अपनी गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ करना। यस्तगफिरूनहु, और बख्श देंगे उनको। यस्तगफिरून, और बख्शिश मांगेंगे हु, उससे। क्या वो अल्लाह ताला की तरफ नहीं पलटेंगे और बख्शिश नहीं मांगेंगे उससे? हु की जमीर किसकी तरफ गई? अल्लाह ताला की तरफ। ठीक है, ये चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। वह, और अल्लाह गफूर रहीम, फिर वही गफर आया है ना, कि गफूर, फिर वही क्या है कि बहुत ज्यादा मेहरबान होने वाला, बहुत ज्यादा बख्शने वाला। और रहीम फ़ईल के वजन पे बहुत रहम करने वाला, जो कि हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में आपको बता चुके हैं ना। माँ नहीं, मसीह, मसीह यानी हजरत ईसा, इब्न बेटे, मरियम मरियम के, नहीं मसीह इब्ने मरियम, इल्ला सिवाय रसूलन को, एक रसूल। ये नकरा हो गया ना कि वो एक रसूल है और कुछ नहीं है। कद तहकीक, खलत, गुजर चुके। अब खलत जो है ना, ये थोड़ा सा ऐसा लफ्ज है कि जो तरह तरह से इस्तेमाल होता है। जब आपने दूसरा रुकू सूरह बकरा का पढ़ा था तो मुनाफिकीन की सिफात में क्या था? बैजा खलो इला शयातीनिहिम, कि जब अपने शैतानों की तरफ जो है वो अकेले होते हैं। तो खलो समझे कि खलो का मतलब होता है कि किसी भी चीज का खाली होना, अकेला होना, है ना। और कोई था और वहां से चला गया तो वो जगह खाली हो गई, तो इसका मतलब वो गुजर गया। तो इसीलिए जो है इसका मतलब गुजर जाना है। ठीक है, और इसी से लफ्ज खिलवत है। खिलवत क्या होता है? कि जब हम अकेले होते हैं, तो अकेले होने के लिए भी इस्तेमाल होता है, खाली होने की जगह, खाली होने के लिए भी, और गुजर जाना, क्योंकि गुजर गया वो जगह खाली हो गई है ना। तो यहाँ पे जो है गुजरने के मानों में इस्तेमाल हुआ। कद तहकीक यानी फॉर श्योर, खलत गुजर चुके, मिन से कबल ही, कबल उसके ही की जमीर किसकी तरफ आई? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ है, कि उनसे पहले रुसुल। अब हम इसको रसूल नहीं कहेंगे, क्योंकि रसूल एक होता है, रुसुल जो है उसका प्लूरल है, जमा है। तो उनसे पहले कई रसूल गुजर चुके, बहुत से रसूल गुजर चुके। वाह, और उम्मुहु, माँ उसकी, हु की जमीर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ। और माँ यानी कि बीबी मरियम, सिद्दीका, बहुत सच्ची थी, है ना, रास्त बाज थी। इसको फिर हम आपको तफसीर में बताएंगे, और इसका भी रूट वर्ड पुराना ही है, आप जानते हैं कि स्वाद दाल काफ, सिद्क का मतलब होता है सच भी और सच्चाई भी, और सच बोलना भी, है ना। और सिद्दीक क्या है? कि जो इंतहाई सच्चा, है ना, इंतहाई सच्चा। और जब सिद्दीक का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो किस लिए होता है? कि जो सच बोलता भी हो, सच पे अमल भी करता हो, और सच की तस्दीक भी करता हो। ठीक है, ये तीनों चीजें ध्यान में रखें। तीनों चीजें क्या क्या? जो खुद सच बोलता हो, सच पे अमल करता हो, और हक बात की तस्दीक करता हो। वो उम्मुहु सिद्दीका, और उसकी वालदा, उनकी वालदा रास्तबाज थी, यानी सिद्दीका थी। सिद्दीका को सिद्दीका ही लिख लें, यानी कि इंतहाई सच्चे और रास्तबाज के लिए इस्तेमाल होता है लफ्ज सिद्दीक। काना, वो दोनों थे, है ना। ये तस्निया का सीगा, तस्निया किसको कहते हैं? जो दो लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। जितनी भी दूसरी जबानें हैं, उसमें जो है सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल होता है। सिर्फ वाहिद जो है अरबी जबान है जिसमें वाहिद तस्निया और जमा है। और तस्निया किसके लिए होता है? कि दो के लिए। काना, वो दोनों थे, या फुलान, खाते। ये हम पढ़ चुके हैं। अकला का मतलब क्या होता है? कि ईट सॉलो। वो दोनों खाते थे, वो दोनों थे, या कुलान, वो दोनों खाते थे, तो आम,
खाना। अब तो आइन मीम, है ना, ये तोए जोए जो हम कहते हैं ना, ये वो वाला है। तो तामा का मतलब होता है कि मील के लिए भी इस्तेमाल होता है और ईट के लिए भी। क्योंकि हम उर्दू में तो कहते हैं ना, अच्छा खाना लग गया, खा लो। तो हमने मील जो जो हमने लंच सर्व किया उसको भी हमने खाना कह दिया, डिनर को भी खाना कह दिया, और जो हम खा रहे हैं उसको भी खाना कह दिया। तो उर्दू में दोनों ही के लिए। जबकि इसमें जो है क्या है कि ईट के लिए भी और फूड के लिए भी, यानी खाना भी, मील भी और खाना खाना। इसलिए कई जगहों पे जैसे कि अगर हम देखते हैं कि कोई होटल का अगर हम जायजा ले रहे हो और हमें रुकना है, तो खास तौर पे अगर आप वहाँ जो है सऊदी अरब जा रहे हैं, तो क्या लिखा था, क़याम ताम, यानी कि रिहाइश और खाना, उसकी इतनी उजरत है। और बाज़ दफ़ा सिर्फ क़याम की होती है, खाना नहीं देते है ना। तो ये ताम क्या है, ये खाना। ठीक है। या कुलान ताम, वो दोनों थे खाते खाना। उनजुर, देखो, नजरा, नजरा जो है वो देखना भी और समझना भी, गौर करना भी है ना। उनजुर, देखो, कैफा, किस तरह, कैफियत बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है, कैफा किस तरह। नुबय्यिनु, नून जो है वो हम के लिए हो गया, और बय्यना पहले पढ़ चुके हैं, बय्यना युबय्यिनु के किसी भी चीज को वजाहत से बताना है। कहते हैं फलां का बयान है। तो बयान में क्या है कि वजाहत से एक चीज बताई जा रही है, कोई भी टॉपिक जो है वो जो वजाहत से बताया जा रहा है ना। तो इसीलिए अल्लाह ताला अपनी तरफ कह रहे हैं कि हम बयान करते हैं, हम वाज़ेह करते हैं, लहुम, लिए उनके, आयात, निशानियां। आयात आपको बताया था, आयत निशानी होती है जो कि शरई भी हो सकती है, और कौन सी हो सकती है, कौनी, यानी कि कायनात की निशानियां भी होती हैं। जब हम कायनात का जायजा लेते हैं तो हमको अल्लाह ताला नजर आते हैं, तो वो कौनी निशानियां होती हैं। और कुरान की आयत जो है वो इसके जरिए अल्लाह ताला का कलाम हमको पता चलता है। आयत की जमा आयात। सुम्मा, फिर, उनजुर, देखो, यानी कि गौर करो, अन्ना, कहाँ से, यू फकून, यू फकून क्या है, इफ्क। इफ्क जो है हमने कहा सूरह अहज़ाब में, दौरा कुरान में पढ़ा था। इफ्क का मतलब होता है कि झूठ या तोहमत, है ना, या झूठी बात में पड़ जाना है। और यू फकून, यानी कि किस तरह से झूठी बात में पड़ जाते हैं, और इसीलिए इसका तर्जुमा यूं किया जाता है कि कहाँ से वो फेरे जाते हैं या कहाँ से वो उल्टाए जाते हैं। यानी कि जो असल बात है वो तो उनको नजर नहीं आती है, झूठी बात में पड़ के उलट जाते हैं वो। कुल, आप कह दीजिए, अतअबुदूना, क्या तुम इबादत करते हो। कोई नया लफ्ज नहीं है ना। जो है वो क्या के लिए इस्तेमाल हुआ है ना। मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, मिन से, दून अलावा, अल्लाह, अल्लाह के, माँ जो, ला नहीं, यमलिकु, मालिक, लकुम, लिए तुम्हारे, दर्रन, ये भी पुराना लफ्ज है, द्वाद रा रा, है ना, जरर का या दरर जो है वो नुकसान के लिए इस्तेमाल होता है ना, किसी नुकसान का। वाह, और ला नहीं, नफा, नफा क्या होता है कि फायदा होना, यानी कि वो ऐसे लोगों की तुम लोग इबादत करते हो जो किसी फायदे और नुकसान उनके हाथ में ही नहीं है। वल्लाहु, और अल्लाह, हुआ वही, समी, खूब सुनने वाला, अलीम, खूब जानने वाला, है ना। अब आपने देखा होगा कि नए लफ्ज बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी हमने लिख दिए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोग भूल भी जाते हैं और फिर कुछ नए लोगों ने भी ज्वाइन किया हुआ होता है ना। तो अब हम इसकी जो है वो तफसीर करते हैं। और हम इसकी जो तफसीर करेंगे, हम किससे जोड़ेंगे, जो हमने जो है आयत 70 to 72 किया था, तो उसमें आयत नंबर 72 जो थी उसका ताल्लुक उससे है। और उसकी जो है इब्तिदा हमने कैसे की थी, पिछली दफा का हमारा सबक क्या था, कि खास ये चीज कि अल्लाह ताला ने किस चीज को बनी इसराइल को याद दिलाया था, कि जो अल्लाह ताला ने उनसे मीसाख किया था, पक्का अहद किया था, है ना। और उसके बारे में आपको बताया था कि सूरह बकरा में बहुत तफसील से हम पढ़ चुके हैं, आयत नंबर 83 में, कि वे जखजना मीसाक बनी इसराइल अल्लाह ताबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैन ihसाना व जिल कुर्बा वल यतामा।
बनी इसराइल से अहद किया था अल्लाह ताला ने। और फिर इस अहद को हमने किससे जोड़ा था कि वादा अलस तमाम इंसानों की रूह से अल्लाह ताला ने एक मैदान में सबको जमा किया था और पूछा था, अलस तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? और हमने क्या जवाब दिया था? बला शहीदना, बेशक हम गवाही देते हैं। तो जब हमने अल्लाह ताला को रब मान लिया तो अब अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उस पर चलना ही मीसाक है। और उसमें नमाज पढ़ना और हर चीज जो जो अहकामात डूज एंड डोंट्स हैं उस पर अमल करना उस मीसाक का हिस्सा है। तो उसको अल्लाह ताला ने एक तो याद दिलाया और फिर बनी इसराइल की करतूत बता रहे हैं अल्लाह ताला हम, कि इनसे जो है हमने मीसाक भी लिया था। फिर इनको हमने अन्नी फद्दल तो कुम अलल आलमीन, तमाम आलमों पर जो है, पूरे आलम पर जो है फजीलत भी दी थी हम। और उनसे एक वादा और क्या लिया था कि जब आखिरी रसूल आएंगे तो तुम इनको मानोगे और उनकी मदद करोगे। और फिर वे इससे फिर गए थे, तो वो मीसाक भी जहन में रखना चाहिए। और जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने भेजा तो ये लोग इनकारी हो गए, हालांकि यारफून हो कमा यारफून अबनाउहुम, ये उनको, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते थे जैसे अपने बेटों को। लेकिन क्योंकि ये समझ ये रहे थे खुद से ही, अल्लाह ताला ने कभी नहीं कहा था कि बनी इसराइल ही से आखिरी पैगंबर आएंगे, इन्होंने खुद से ही जहन में बना लिया था। हालांकि इनकी अपनी किताबों में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो बशारत दी गई थी हजरत ईसा अलैहि सलाम की तरफ से, है ना? इसके बावजूद इन्होंने मानने से इनकार किया। और इनके दिल जो है वो, सुम्मा कसत कुलूबुकुम, इनके दिल सख्त हो गए क्योंकि उन्होंने अंबिया को भी कत्ल किया। वो सारी चीजें हम सूरह बकरा में पढ़ चुके हैं ना। तो यहाँ पे अल्लाह ताला फिर ये दोहरा रहे हैं कि हमने जो है जैसे कि सारे रसूल भेजे थे इनकी बनी इसराइल की तरफ, और जब भी कोई रसूल आते थे तो ये क्या, जो बात उनको पसंद नहीं आती थी तो उसको झुटलाते थे और इस हद तक आगे बढ़ जाते थे कि उन्होंने नबियों को कत्ल भी किया, है ना? रसूलों को कत्ल नहीं किया जा सकता, है ना? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पूरे का पूरा उठा लिया था ना। और उन्होंने क्या समझा था कि उनके ऊपर जो है कोई अजाब नहीं आएगा, कोई इनकी आजमाइश नहीं होगी। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि इनका हाल ये था कि अंधे बहरे हो गए। अंधा बहरा होना क्या है कि अपनी खामियों पे इंसान नजर ना डाले, और जब अपनी खामियों को नहीं देखेगा तो फिर किस तरह से जो है वो अपने आप को सुधारेगा, क्योंकि खुद कहते थे कुलूबुना गुल्फुन, कि हमारे दिल तो बंद है, हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो ये जो हमने 2 दफा पढ़ा फामू असम्मू, ये क्या चीज बताती है कि बनी इसराइल की हिस्ट्री जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और पिछली दफा भी आपके साथ हमने तेजी से रिवाइज किया था कि अल्लाह ताला, हालांकि ये जो है क्या हुए थे कि 2 दफा फामू वसमू आया है, इसके बावजूद अल्लाह ताला ने इनकी तरफ जो है मुस्तकिल नजर रखी और इनके ऊपर ये कहते रहे अल्लाह ताला कि तुम अगर पलटोगे तो हम तुमको माफ कर देंगे, लेकिन इन्होंने नहीं किया है। तो आयत नंबर जो है 71 तक ये बनी इसराइल की बात हुई थी, है ना? और हमने आपको बनी इसराइल की हिस्ट्री बहुत पहले पढ़ाई थी, लेकिन हमारे साथ बहुत सारे नए लोग हैं तो अब हम आपको दोबारा शेयर कर देंगे कुरानिक विजडम ग्रुप में। और इसके लिए जो है मैंने हाथ से जो लिखा था, तो हमारी बहुत प्यारी सिस्टर जो है जर्रीन, उन्होंने पूरा टाइप करके मुझे दिया है, तो मैं आपसे शेयर करूंगी, तो उसको जरूर पढ़ लीजिएगा कि बार बार अल्लाह ताला इन पर मेहरबान हुए और बार बार इनकी जो है वो तरह तरह की जो है वो ये नाफरमानियां ही नाफरमानियां हैं। इसीलिए जो हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो उसमें हम अनमता अलैहिम जब पढ़ते हैं तो अनमता अलैहिम में कौन कौन है वो हम पढ़ते हैं। और फिर हम क्या दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमको उनमें से ना बनाए जो मगदूब अलैहिम और दालीन हैं। तो मगदूब अलैहिम कौन थे? यही बनी इसराइल यहूद, है ना? और दालीन, वैसे तो जो भी अपने राह से भटक जाए, है ना? तो अगर हम इसको जनरलाइज करें तो क्या है कि ये नसारा, नसारा जो है, नसारा का शिर्क इसलिए फिर 72 से शुरू हुआ था, जो हम आज इससे कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे, है ना? तो नसारा का शिर्क क्या था कि उन्होंने क्या कहा कि बेशक जो है वो अल्लाह ताला ही जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम है ना? हालांकि जो है ईसा अलैहिस्सलाम ने तो खुद पैदा होते के साथ ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने जो है झूले में पंगोड़े में क्या कहा था कि इन्नी अब्दुल्लाह,
سورہ مریم آپ کو بتایا تھا نا، پھر سورہ آل عمران میں بھی، اور پھر نبوت کے وقت بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو کہا، بار بار یہ بات ہے نا۔ اور قیامت کے دن جب وہ سے پہلے جب وہ دوبارہ آئیں گے تب بھی وہ یہی کہیں گے، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے نا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کس پہ ہم نے اختتام کیا تھا کہ کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور انہوں نے شرک کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جنت حرام کر دی، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے نا۔ اب یہ تو ہے، یہ پچھلی دفعہ کی ساری چیزیں جو ہم نے جو ہیں وہ پڑھی تھی ہیں نا۔ اور کیونکہ نصارہ کی بات شروع ہوئی تھی 72 میں، تو اس میں کیا کہ ان کے مختلف عقیدوں کی بات ہوئی تھی، اسی کی کنٹینیوشن میں اب آیت نمبر 73 ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیز اس میں جو ہے، اور یہ بھی آج پوری نہیں ہوگی کیونکہ اس کا تعلق پھر آگے کی آیات سے 77 سے بھی ہے نا، تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو آیت 72 میں عیسائیوں کے شرک کی کون سی شکل کا ذکر ہے کہ ان کا عقیدہ توحید، جس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی تجسیم۔ اللہ کی تجسیم کا مطلب کیا ہے کہ گاڈ انکارنیٹ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں انسانی روپ دھار لیا ہے نا۔ یعنی کیا ان کا کانسیپٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں انسانی روپ دھار لیا۔ جیسے ہندوؤں میں بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اوتار کا لفظ، اس کے علاوہ ان کے کیونکہ بہت سارے گروپ ہیں تو اس میں تثلیث ٹرینیٹی کا عقیدہ ہے۔ اس میں انہوں نے کیا کیا تھا، گاڈ دا فادر، گاڈ دا مدر، گاڈ دا سن، ہے نا۔ اب گاڈ دا فادر یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کہا، گاڈ دا مدر بی بی مریم کو، اور گاڈ دا سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو یہ ٹرینیٹی تثلیث یہ جو ہے نا مصر میں جو ہے وہ فرعونوں کے زمانے سے چلی آ رہی تھی، اور اسی کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ حالانکہ کرسچینٹی میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی، انہوں نے کیا کیا کہ عیسائیت کو ڈال دیا تاکہ مصر کے لوگ آسانی سے کرسچن بن جائیں، یعنی تبلیغ کے لیے انہوں نے ایسا عقیدہ بنایا کہ وہ لوگ کرسچن بن جائیں۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا آہستہ آہستہ کہ اس ٹرینیٹی سے بی بی مریم کو نکال دیا، اور ہولی گھوسٹ یا ہولی اسپرٹ کو شامل کر لیا، جس کو اردو میں کہتے ہیں روح القدس۔ تو یہ تثلیث کا عقیدہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ سراسر کفر تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ واحد ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان پر دردناک عذاب آ کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو توبہ استغفار کی طرف اکسا رہے ہیں کہ اب بھی پلٹ آؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے نا۔ تو لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اس میں وہ ٹرینیٹی کا ہے نا، یعنی یہاں وقف لازم یہاں رک جائے نا، ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہے، تیسرا ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، جبکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو کوئی الہ ہی نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اگر وہ اس سے باز نہیں آئیں گے ہیں، یقولون لیمسن الذین کفروا منہم عذاب علیم، تو ضرور ضرور، کیونکہ وہ کیا سمجھ رہے تھے کہ ان تک تو کوئی عذاب آئے گا ہی نہیں۔ یہ ہم نے 72 میں پڑھ لیا تھا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تاکید سے کہہ رہے ہیں، لام تاکید نون تاکید کے ساتھ، کہ جن لوگوں نے کفر کیا، کن لوگوں نے کفر کیا؟ نصارہ نے، ہے نا۔ یہاں نصارہ کا کفر و شرک بتایا جا رہا ہے، ان کو ضرور ضرور جو ہے دردناک عذاب آئے گا۔ اور اب اللہ تعالیٰ ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ 73 کے بعد 74 دیکھیں کہ افلا یتوبون الی اللہ یستغفرون واللہ غفور رحیم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ کیوں نہیں پلٹتے، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کتنا زیادہ چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اور جتنے بھی وہ گناہ اس نے پہلے کیے ہیں اگر وہ پلٹ آتا ہے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بار بار اللہ تعالیٰ۔ اور یہ کس طرح موٹیویٹنگ ہے نا۔ اور پھر جو آیات شروع ہوئی ہیں لقد سے شروع ہوئی ہیں، آیت نمبر جو 73، اور لقد آپ کو بتایا تھا کہ کس لیے استعمال ہوتا ہے، فار شیور، فار شیور، کوئی شک نہیں ہے نا۔ پہلے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو الہ کہا، یہاں پھر عیسیٰ کو تین میں سے ایک کہا، تو عیسائیوں کے مختلف فرقے، جیسے آپ کو بتایا تھا کہ عیسائی الہ ہیں، اور پھر تین میں سے ایک،
حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہی ہیں۔ ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ چیز جو ہے ہماری عقل بھی تسلیم نہیں کرتی، ہم، کہ اگر دو الہ ہوتے تو زمین اور آسمان کا تو نظام ہی بگڑ جاتا۔ جس طرح ایک گاڑی کے دو ڈرائیور نہیں ہوتے ہیں، جس طرح سے کوئی کالج یونیورسٹی کے دو پرنسپل نہیں ہوتے، ایک وائس چانسلر ہوتا ہے، ہر جگہ ایک کا ہوتا ہے نظام کے، جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر دو ہوں تو زمین آسمان کا نظام ہی بگڑ جائے، تو یہاں تین کہاں سے؟ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ باز نہیں آئے تو ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ اور ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم، پاکستان میں تو کتنے کرسچنز ہیں، ہم کس طرح سے ان تک یہ بات پہنچائیں، ہمیں یہ سوچنا ہے۔ اور ان تک کیا، ہم اپنے مسلمانوں تک کو نہیں یہ چیز پتا کہ شرک کہتے کس کو ہیں، کیونکہ یہ شرک کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بات تو فطرت اور عقل کے ہی خلاف ہے کہ تین الہ ہوں، ہے نا؟ کیونکہ جب انسان کو مصیبت آتی ہے تو اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اکرمہ بن جہل کا واقعہ آپ یاد کریں ہوں، کہ وہ بھاگا تھا، اور اس کے بعد جب وہ سمندر میں طوفان آیا تو اس کے منہ سے یہی نکلا کہ یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس اللہ کی طرف رجوع کرو، اور پھر وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو انسان کی فطرت اور عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، اور نہ جتنی بھی آسمانی کتابیں آئیں اس میں سے کسی میں بھی یہ نہیں ہے کہ کئی الہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اب ان کو موٹیویٹ کر کے کیا فرما رہے ہیں کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں گے نہیں؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کریں گے، استغفار نہیں کریں گے؟ اور استغفار کیا ہوتا ہے؟ کہ ستر الذنب تجاوز الذنب، یعنی کہ جو ہے گناہ کو چھپانا اور اس گناہ سے اعراض کرنا ہے، اس گناہ سے بچنا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا نا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی چھپا لے اور ہم سے برائیوں کو دور کر دے، کفر عنا سیئاتنا نا، وتوفنا من الابرار، ہم کو جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ملا دے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس یہاں پہ جو ہے کیونکہ دو لفظ استعمال ہوئے، یتوبون الی اللہ یستغفرون، یہ آپ کا تھوڑا سا ریویژن ہم کر رہے ہیں نا۔ ویسے تو یہ ہم نے بہت اچھے طریقے سے کیا، اس میں توبہ اور استغفار دونوں آتے ہیں۔ یہ آپ کو سورہ بقرہ کا آخری رکو جو ہم نے پڑھایا تھا تو اس وقت آپ کو بتایا تھا، تو اس کو ہم تیزی سے کر لیتے ہیں۔ ایک تو دیکھیں نا، استغفار 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 ہم کہتے ہیں، ہے نا؟ استغفار غفرہ کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، ہے نا؟ اور تابہ الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا۔ اس کی مثال آپ کو کیسے بتائی تھی کہ جیسے کہ بچے ہیں، انہوں نے کوئی چیز، امی نہیں تھی، انہوں نے کوئی چیز توڑ دی ہے، اب کیا کیا کہ اس کو چھپا دیا، ہاں، اس کو چھپا دیا، ہاں، ہے نا؟ پھر امی آئیں تو انہوں نے، ان کو پتا چلا کہ یہ چیز ٹوٹ گئی ہے، اور پھر جو ہے وہ غصے ہوئیں اور ناراض ہو گئیں، اور بچے نے رویا دھویا، معافی مانگی اور ماں کے گلے لگ گئے۔ تو ماں کے گلے لگنا جو ہے وہ توبہ ہے۔ اور توبہ کیا؟ توبۃ النصوح۔ اور اس کی 5 چیزیں آپ کو بتائی تھیں، آپ کو یاد ہوگا، ہے نا؟ تو توبہ کی شرائط کیا؟ سب سے پہلے تو دیکھیے اخلاص خالص اللہ کے لیے دل سے ہو، ہے نا؟ کیونکہ کئی دفعہ ہم فالتو بیٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو استغفار پڑھ لو، وہ بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ ذکر کے طور پہ تو آپ کا قبول ہی ہوگا، لیکن اگر ہمارے اندر اخلاص ہوگا کہ مجھ سے اتنے گناہ ہوئے ہیں تو میں اس لیے استغفار کر رہی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ مانگ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ ورنہ تو ہم اگر 1000 دفعہ بھی پڑھیں، ہمارے اندر کوئی اخلاص نہیں ہے تو صرف وقت گزاری، کیونکہ ہم اپنے آپ کو گناہ گار ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم غیبت کر رہے ہیں پھر بھی گناہ گار نہیں سمجھ رہے ہیں، ہے نا؟ تو پھر کیا ہے؟ ندامت، اس پہ ہم شرمندہ ہوں جو گناہ ہم نے کیا ہے، پھر اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ آپ کو بتایا تھا ایک کا تعلق ماضی سے، یعنی پہلے ہم نے کیا اس پہ ہم نادم ہوئے اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور حال سے کیا تعلق ہے؟ اب ہم دوبارہ نہیں کریں گے، یہ ارادہ کر لیں۔ اور مستقبل سے کیا ہے کہ مستقبل میں بھی ہم کو نہیں کرنا ہے نا؟ اور 5ویں چیز کیا ہے کہ توبہ قبول ہونے کے وقت کے اندر کریں، یعنی موت سے پہلے معلوم یغر کریں۔ اگر موت کے فرشتے آ گئے جیسے فرعون نے کیا تھا کہ میں اب رب موسیٰ و ہارون کو مانتا ہوں، تو پھر تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، ہے نا؟ تو ہم کو یہ خوب خوب کرنا ہے۔ تو ایک تو استغفار کے ذریعے، دوسرے اللہ تعالیٰ کے جو ذکر کرنے سے بھی ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، کیونکہ یہ صرف ہم ان کے کانٹیکس میں نہیں پڑھیں گے، ہم اپنے کو بھی تو جائزہ لے رہے ہیں نا ساتھ ساتھ ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم وہ
काम करें जिससे हमारे गुनाह माफ हों। जैसे हम वजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, फिर अगर हम सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाह अज़ीम 100 मरतबा पढ़ा है, तो कले मताने, खफीफताने बिल लिसाने, सकीलताने बिल मीज़ान। कौन से हैं? सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाह अज़ीम, ये अगर हमने पढ़ा तो हमारे गुनाह माफ होंगे, है ना। सूरह अनफाल में आयत नंबर 38 में, कुल लिल्लज़ीन कफरू इन यंतहु यगफिर लकुम मा क़द सलफ, कि जो तुमने किया अगर तुम तौबा इस्तगफार करो तो अल्लाह ताला माफ कर देंगे, है ना। तो अब यहाँ अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि तौबा इस्तगफार आप लोग अच्छी तरह रिवाइज कर लीजिएगा। मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो एक रसूल ही थे। ये इसी तरह की बात है कि जैसे खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान आयत नंबर 144 में क्या फरमाया था कि वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल हैं और उनसे पहले भी बहुत सारे रसूल गुजर चुके हैं। तो रसूल प्लूरल का है ना। तो यहाँ पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए भी अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं कि हजरत ईसा इब्ने मरियम और कुछ नहीं सवाए इसके कि वो रसूल थे, जिस तरह उनसे पहले रसूल आते रहे हैं, है ना। और साथ में अल्लाह ताला ने क्या फरमा, उम्मुहु सिद्दीका, उनकी वालिदा बीबी मरियम सिद्दीका हैं। अब इसमें देखें कि जो सिद्दीका का लफ्ज आया है वो आपको बताया कि सच से है, और सिद्दीक इसको कहते हैं जो खुद सच बोलता हो, सच पे अमल करता हो, और सच्चाई को तस्लीम करता हो। और सच्चाई क्या है कि अल्लाह ताला इलाह है, अल इलाह है, और अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं वो मुझको वैसे के वैसे मानने हैं, चाहे मेरा दिल माने या ना माने, मुझे उस पर अमल करना है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात जब गए थे और वापस आए तो लोगों ने उनको झूठा बना दिया कि शायद ख्वाब देखा है क्या। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनको कहा कि जो वो कहते हैं सच कहते हैं, इसलिए उनका हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मर्दों में तो बहुत सारे हुए हैं सिद्दीक, है ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक को तो हम बताते हैं, पता ही है हमको, हाँ। लेकिन औरतों में जो है वो चार के नाम हैं, है ना। उसमें कौन कौन सी हैं कि एक तो हजरत खदीजतुल कुबरा, फिर हजरत आयशा सिद्दीका हैं, बीबी आसिया, और यहाँ बीबी मरियम। अब बीबी मरियम के बारे में लोगों ने बहुत डिस्कस किया है, और कुछ लोग उनको नबी का दर्जा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इजमा किस पर है कि अल्लाह ताला ने जो है किसी औरत को जो है वो नबी रसूल बना के नहीं भेजा। ये कहाँ से साबित होता है ना। सूरह यूसुफ, सूरह यूसुफ के 12वें रुकू में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम मिन अहलिल कुरा, कि इससे पहले भी हमने जो है मर्दों को ही भेजा है वही देकर, है ना। औरत का कहीं जिक्र नहीं है, तो उनको हम वली कह सकते हैं, सिद्दीका थी, उनका एक बड़ा मुकाम है ना। तो यहाँ पे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि उनकी वालदा सिद्दीका थी, और वो दोनों काना या कुलाने ताम, और वो दोनों खाना खाते थे। उनजुर कैफा नुबय्यिनु लहुमुल आयाति सुम्मा अंजुर अन्ना यूफकून। अब ये अल्लाह ताला ने खाना खाने का जिक्र क्यों किया? देखिए, अल्लाह ताला ने तस्लीस के अकीदे को अकल और हिदायत के खिलाफ करार दिया, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उलूहियत, उलूहियत किसको कहते हैं, इलाह मानना, की तरदीद की है। और क्या फरमाया कि वो तो दूसरे रसूलों ही की तरह हैं, और एक इंसान की तरह उनके बशरी तकाजे, है ना, उनको दवाम और बका हासिल नहीं। जैसे अल्लाह ताला अल हय्युल कय्यूम, है ना। जो शख्स खाने का मोहताज है वो दुनिया की हर चीज का मोहताज हो जाता है, वो हवा पानी जमीन हर चीज का। और जो खाता है, तो खाने के लिए हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा मुंह है, फिर वो खाना हमेशा हमारे अंदर तो नहीं रहता, वो जिस्म का हिस्सा बनना उसका है ना। और फिर उसको एक्सक्रीट आउट होना, यानी कि फुजला या स्टूल, है ना, तो वो भी उसके साथ है। तो जिसके बशरी तकाजे हों वो इलाह कैसे हो सकता है? वो दुनिया की किसी चीज से अलग नहीं हो सकता, उसको पानी भी चाहिए, उसको हवा भी चाहिए, उसको जमीन भी चाहिए। तो खाना पीना अलूहियत के खिलाफ है। लेकिन देखिए, ये बहुत अहम बात है जो आपको बता दूं, अगरचे के
ना खाना भी उलूहियत की दलील नहीं। देखिए इंसान जो है, जो बहुत अपने को सूफी समझते हैं और कहते हैं कि भाई हम खाना पीना नहीं और हम बिल्कुल अलग थलग रहेंगे, ना अच्छा खाएंगे ना अच्छा पिएंगे, रहबानियत इख्तियार करेंगे, लेकिन वो भी कभी ना कभी थोड़ा बहुत खाते ही हैं। ये बशरी तकाजे हैं। लेकिन अगर कोई बिल्कुल नहीं खाता पीता है, तो ये मतलब नहीं है कि वो इलाह हो जाए, क्योंकि फिर तो सारे फरिश्ते इलाह बन जाए, माअज़ल्लाह। फरिश्ते तो खाते पीते नहीं क्योंकि नूर से बने हुए हैं। तो वो भी दलील नहीं है। लेकिन यह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा की बात हो रही है, जिसको ये तस्लीस का हिस्सा बनाया गया था, तो इसलिए इस चीज को क्लियर किया गया कि वो खाते थे। और ये सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है, और रसूलों के लिए भी बहुत सी जगहों पे है ना, क्योंकि जो है वो हजरत ईसा इब्ने मरियम सिर्फ एक रसूल है, जिस तरह उनसे पहले रसूल आ चुके। उनकी वालिदा बीबी मरियम सिद्दीका थी। और क्या है, सिद्दीका का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, फिर सूरह तहरीम आयत नंबर 12 में भी उनके बारे में यही बात आई है। और हमारे जहन में ये चीजें बहुत ही जो है क्लियर होनी चाहिए कि क्योंकि उनको सिद्दीका क्यों फरमाया, क्योंकि रब की किताबों और बातों की तस्दीक करने वाली थी कि ये अल्लाह की तरफ से और सच है ना। बीबी मरियम के बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी फजीलत आई है। आपको जो अभी बताया, हदीस के मर्दों में तो कामिल बहुत है, मगर औरतों में जो आपको बताया, तो बशरी तकाजे इंसान की कमजोरी है। खाना खाए बगैर वो नहीं रहता, खाना जिंदगी की बका के लिए जरूरी है। तो ये लोग इलाह या उसका हिस्सा कैसे हो सकते हैं? ये सारे दलाइल हमको दूसरों को बताना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला कैफा कह रहे हैं, और कैफा कैफियत बयान करने के लिए, और फिर खोल के बता रहे हैं, कह रहे नुबय्यनु, हम तुमको वजाहत के साथ दलाइल के साथ बता रहे हैं कि किस तरह फिर ये लोग हैं कि हक के बावजूद उल्टे यूं फकून, शैतान उनको किन किन चक्करों में डाल देता है, इस झूठी बात में डाल देता है ना, कि ये जो खाना खाने के बशरी तकाजे हैं और रसूलों के बारे में, तो ये जो है यहाँ पे नहीं और जगहों पे भी है। सूरह फुरकान आयत नंबर 20, आप खुद भी देख लीजिएगा कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि आपसे पहले जितने रसूल हमने भेजे भेजे वो खाना खाते थे। एक जगह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और बीबी मरियम के बारे में ये भी खाना खाते थे और बाजारों में चलते थे। सूरह फुरकान आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि अहले मक्का ने एतराज किया था कि ये कैसा रसूल है जो खाना खाता है ना। उनके ख्याल में कि रसूल को खाना खाने से मुबर्रा होना चाहिए। अल्लाह ताला ने जितने भी रसूल भेजे सब खाना खाते थे, है ना। तो ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और बीबी मरियम दोनों इंसान हैं, ना तो इलाह है ना इलाह के बेटे हैं ना। और फिर आयत नंबर 76 में अल्लाह ताला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करके क्या फरमा रहे हैं कि आप इनसे कह दें, किन से? नसारा से। यानी कि एड्रेस करने के लिए, एक तो वो बनी इसराइल यानी कि जो यहूदियों की पूरी थी, यहूदा सबसे बड़ा बेटा है, जो हजरत याकूब के 12 बेटे, उसकी उनकी आपको हिस्ट्री भी हम भेज देंगे। तो पहले तो उनकी बात हुई, और उसके बाद जो इन्होंने जो नसारा का शिर्क, उसकी बात हुई। तो यहाँ पे अब अल्लाह ताला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या फरमा रहे हैं, आप कह दीजिए अताबुदून मिन दूनिल्लाह, क्या तुम अल्लाह को छोड़कर ऐसे लोगों की इबादत करते हो, माला यमलिकु लहुम दर्रन वाला नफा, जो तुम्हारी किसी नुकसान और नफे की जिम्मेदारी नहीं है। ये इसी तरह से जैसे अगर फर्ज करें हम किसी को फोन करें, अब वो अगर फोन उठाने के काबिल नहीं है, कहीं कहीं पे जो है ऐसा होता है कि वो वॉइस मैसेज डाल दो। अब वॉइस मैसेज हमने डाल दिया, अगर उसने जवाब दिया तो ठीक है, अगर जवाब नहीं दिया तो हम मायूस हो जाते हैं, हम दोबारा उसको नहीं बुलाते हैं। लेकिन बुतों के मामले में जो तरह तरह के इलाह लोगों ने बनाए हुए हैं, चाहे वो पत्थर के बुत हैं या वली को, अहले कबूर को इलाह बनाया हुआ है कि उनसे दुआएं मांग रहे हैं, और बाकायदा इस तरह या अहले कबूर कह के हैं, तो वो तो ना तो सुन सकते हैं ना वो हमारे नफे नुकसान के कोई जिम्मेदार हैं। तो हम किस किस्म का शिरक कर रहे हैं, हमको ये देखना है। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि क्या तुम उन लोगों की इबादत करते हो, और इबादत क्या है कि खुशू व तदल्लुल, कि अल्लाह ताला के सामने इनकिसारी और अल्लाह ताला से ही मांगना इबादत का हिस्सा है। और अब्द होना सिर्फ नमाजें पढ़ना नहीं, बल्कि हमारा एक एक अमल जो है वो इबादत बन जाता है। अगर हम सारे डूज एंड डोंट्स पे अमल करते हुए अपने बच्चों की हम तरबियत कर रहे हैं, अपने हम बिजनेस कर रहे हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं, है ना,
جو ہمارے یہاں شادیاں ہو رہی ہیں، جو جو عمل ہم کر رہے ہیں، اس میں ہمارا عبد ہونا نظر آنا چاہیے۔ تو ایسے لوگوں کو تم پکارتے ہو جو تمہارے کسی نفع نقصان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ واللہ هو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ساری باتیں نا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ہیں اتنی اہم آیات ہیں جو ہم اتنی تیزی سے پڑھ لیتے ہیں، اور اس میں جو ہے دیکھیں جو انسائکلوپیڈیا آف برٹانیہ ہے، اس میں جو ہے باقاعدہ یہ ہے کہ چوتھی صدی میں ٹرینٹی کا عقیدہ وجود میں آیا۔ ان کے اپنے اسکالر اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی ٹرینٹی کا تھا ہی نہیں، یعنی یہ بعد میں جو ہے لوگوں نے اپنی ضرورت کے حساب سے اس کو کر لیا۔ اور ان کو پتا ہے کہ ان کی اپنی انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے اسی طرح سے ذکر ہے کہ جیسے وہ عبدہ و رسولہ ہے نا۔ ہم جو ہے کلمہ پڑھتے ہیں اس میں بھی تو ہم یہی پڑھتے ہیں نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبدہ و رسولہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو بار بار اس چیز کی تکرار قرآن میں بار بار ہے، اور پھر بھی لوگوں نے ان کو جو ہے وہ خدا بنا لیا ہے نا۔ کیونکہ یہ آیت نمبر 76 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے نا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا فرماتے تھے کہ تم جو ہے وہ اب آگے کی آیات میں کیونکہ غلو ہے اس میں ہم یہ ساری چیزیں پھر پڑھیں گے کہ غلو ہے کیا، ہاں، اسی لیے آج ہم نے اس کو رکھا ہی نہیں۔ اور یہ سارا اس کا حصہ ہے، شرک کا حصہ ہے، جو ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے نا۔ تو آج جو ہم نے پڑھا ہے اس کا ہم رائے عمل کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی تو وہ بھی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں نا۔ ابھی ہمارے پاس 7 منٹ ہیں، تو ہم وہ کر لیتے ہیں نا، راہ عمل کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو وہ ہم لے لیتے ہیں۔ جی، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جب بھی کوئی قرآن کی کلاس لوگ جوائن کرتے ہیں تو اس میں کافی کافی پڑھایا جاتا ہے نا، اس میں انسان جڑ کے رہے تو بہت تیزی سے سیکھتا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے اتنی آسانی ہے کہ ہفتے میں صرف ایک کلاس ہوتی ہے، صرف 1 گھنٹے کی، تو وہ تو یاد رکھنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے آپ لوگوں کے لیے، ہے نا۔ کیونکہ کہتے ہیں نا کہ قطرہ قطرہ بھی اگر گرتا رہے نا تو وہ اپنا نشان چھوڑ دیتا ہے نا۔ تو یہ باتیں جو ہم سب مل کے یہاں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں پہ اس کا اثر ہو اور ہم ڈوز اینڈ ڈونٹس کو فالو کرنے والے بنے، کیونکہ آج کی اس میں ہم نے سب سے اہم ترین چیز کیا ہے کہ شرک سے بچنا ہے نا۔ جی، کون بتائے گا رائے عمل؟ ڈاکٹر اسرا، ہمیں اپنے عقائد کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جیسے دل میں صرف اللہ کی شرک سے بچنا چاہیے۔ تھوڑے زور اور سے بولیے، وہ سب بات آواز نہیں آ رہی۔ اب ٹھیک ہے ڈاکٹر اسرا؟ جی جی اب جی، صحیح ہے۔ میں نے کہا اپنے عقائد کی حفاظت کرنی چاہیے۔ عقائد مطلب ہم بلیوز تو کرتے ہیں لیکن بہت جلدی ہم لوگ نا وہ کیا کہتے ہیں مسکانسیپٹس پہ بھی چلے جاتے ہیں، تو اس چیز کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے، جس بالکل کو ہم شرک کہتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا انہوں نے۔ اس میں پھر دیکھیے نا وہ چیز یاد کریں کہ جو ہم ہمیشہ پڑھاتے ہیں کہ ایک تو اعتقادی کفر ہوتا ہے اور ایک جی عملی کفر ہوتا ہے، اسی طرح شرک بھی ایک اعتقادی شرک ہوتا ہے اور ایک عملی شرک ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ الحمدللہ اعتقادی شرک تو نہیں کرتے، لیکن عملی شرک سے بھی ہم کو بچنا ہے، کیونکہ کبھی کبھی ہم لوگ عملی شرک کر جاتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر نے میرے بچے کو صحیح کر دیا، نہیں، ڈاکٹر نے صحیح نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس ڈاکٹر کو وسیلہ بنایا تھا، ہے نا۔ تو ظاہر ہے کہ ٹھیک کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے، تو ہم کو اس طرح سے اس سے بچنا چاہیے نا۔ جی ڈاکٹر رومانہ۔ بس ایسے ہی ڈاکٹر صاحب، مجھے تھوڑا سا ایک کہنے کہ میں بات کرنا چاہ رہی تھی، پتہ نہیں شاید میرا کنفیوژن ہے یا اس کو بس جیسے یہ تو احادیث میں ہے کہ جب ہم قبر جاتے ہیں قبرستان میں تو ہم السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں وہ مرنے والوں کے لیے انتقال کا لفظ یوز کرتے ہیں، یعنی منتقل ہو گیا وہ اس دنیا سے، اللہ کے پاس اس کی روح چلی گئی، اور اس کا ایک کنیکشن جو ہے وہ موجود ہوتا ہے روح کا جسم کے ساتھ، جب جسم کو عذاب دیا جاتا ہے یا پھر اس کی روح محسوس کرتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اب ہم جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اب ہم کسی طرح کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے، کیونکہ وہ صرف کتاب بند کر دی جاتی ہے ہمارے اعمال کی۔
تو یہ بات اس لحاظ سے کہ ہم جو لوگ نعوذ باللہ قبروں کے اوپر جاتے ہیں، وہاں دعائیں کرتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جا کر جو ہے وہ دعائیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے آس پاس اللہ تعالیٰ کی رحمت ضرور ہوتی ہے، لیکن وہ کچھ خود سے کسی کے، یہ تو آیت الکرسی میں بات صاف کر دی گئی ہے کہ وہ کوئی کسی کی شفاعت کرا ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو. اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن جب شفاعت کرائیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ جس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اعزاز دینا چاہیں گے کہ فلاں فلاں شخص کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو ہی وہ کروا سکیں گے، ورنہ یہ کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہے. بندہ تو کوئی کروا ہی نہیں سکتا، نہ کوئی بندہ نہ کوئی فرشتہ. یہ تو صرف رب کی ذات ہوگی جو شفاعت کرے گی، مطلب بخشے گی یا معاف کرے گی. تو یہ چیز کلیئر ہمیں ہونی چاہیے کہ ہم جو قبور یہاں سے بیٹھ کے بھی اگر ہم دعا کرتے ہیں اپنے بزرگان دین کے لیے یا صالحین کے لیے تو وہ ہم کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی وہاں جا کر جو لوگ بدعت کرتے ہیں اور بہت سارے ایسے اعمال کرتے ہیں جہاں پر وہ خدا نہ خواستہ جو ہمارے ہی اعمال کو ضائع نہ کر ڈالے، تو اس کے لیے بہت ہی زیادہ، جیسے پچھلی دفعہ بھی شاید میں نے کہا تھا کہ صرف جو ہے وہ ایک ایسا ہے کہ اندھیری رات اور اندھیرا کالا پتھر اور اس سے کالی چلتی بالکل، ہوئی بہت چیزیں. صحیح انہوں نے یاد دلایا نا کہ شرک ایک ایسے ہے قدر کہ ہے، سیاہ رات میں سیاہ پتھر پہ بیٹھے سیاہ چونٹی ہے جو نظر ہی نہیں کیونکہ آتی ہے. نظر ہی نہیں آتی اور اتنی خاموشی سے صلاحیت کر جاتی ہے کہ اس میں ہاں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ جو سارے اعمال ہمارے اسی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا ظلم ہی سے اس کو کہا ہے. یہ اتنی احتیاط ہے کہ ہم ساری زندگی عمل کرتے رہیں اور خدا نہ خاصہ کبھی ہمارے اندر کوئی ایسا چیز نہ ہو جائے، اللہ نہ کرے ہم سے سرزد، تو ہمارے اعمال اکارت ہو جائیں. تو یہ بہت بالکل، بہت اچھا آپ نے سمرائز کیا ماشاء اللہ کہ شرک کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر عملی شرک بھی ہے تو وہ تو ہے تو شرک ہی نا. تو اس سے بھی ہم کو بچنا ہے، ہم صرف اس پہ مطمئن نہ ہو جائیں کہ ہم اعتقادی مشرک نہیں ہے نا. تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے اور دوسروں کو بھی بچانا بھی ضروری ہے نا. جی اور کوئی؟ ہے نا، شرک کے بارے میں بہت ہی ہمارا واضح جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ شرک کہتے کس کو ہیں. ویسے تو ہم بہت تفصیل سے جب ہم توحید کی ساری قسمیں ہم نے آپ کو پڑھائی تھی نا تو اسی میں سے شرک کی ساری قسمیں بھی آ جاتی ہیں نا. توحید الوہیت، توحید صفات اور عبادت، وہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھی نا. تو اس میں کسی بھی چیز میں شریک کرنا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ شرک ہو جاتا ہے. تو ان سب چیزوں سے ہم کو بچنا ہے. جو غوث اعظم اور اس طرح کے الفاظ جو ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہے. اور ہم کو دوسروں کو بھی حکمت کے ساتھ محبت کے ساتھ بتانا ہے، ایک دم سے نہیں کہ لوگ بھاگ جائیں. کیونکہ ایک ظاہر ہے کہ کتنا عرصہ تھا کہ ہم کو بھی بہت ساری چیزیں نہیں پتا تھیں. تو جتنا انسان پڑھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اتنا اس کا دماغ کھلتا چلا جاتا ہے نا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی دفعہ ہم پھر اس کو اور زیادہ ہم اچھے طریقے سے پڑھیں گے کیونکہ ساری آیات ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. تو چلیں ہم اب دعا کر لیتے ہیں، دعا مانگ لیتے ہیں نا. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة یا رب العالمین. اے اللہ تعالیٰ مانوس کر دے ہماری وحشت کو ہماری قبر میں، اور اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے ہم سب پر رحم کر، اور اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہم سب کے لیے ہدایت، امام، نور اور رحمت بنا دے. اے اللہ تعالیٰ ہم جو بھول جائیں ہم کو یاد کرا دے، اور ہم کو وہ سکھا جس کا ہم کو علم نہیں. اور اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دن کی گھڑیوں رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کریں، اس پہ عمل کریں، اور قیامت کے دن اس کو ہمارے حق میں حجت بنا دے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ خیر، اللہ جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام۔